صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، عبد الکریم ندیم، مدیر مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم خانپور، صدر المبلغین مجلس علماء اہل سنت، آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو ہوں۔ گزشتہ شب 25ویں رمضان المبارک کی شب تھی، جو لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں سے ایک اہم رات تھی۔ رات ہی وہ ایک عظیم سانحہ پیش آیا جس میں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب، جو وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں، وہ تراویح سے فارغ ہو کر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا حادثہ پیش آیا اور جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک بابرکت رات، رمضان المبارک کا مہینہ، ایسے موقع پر ان کی شہادت، ان کی آخرت، اللہ کا ان کے ہاں قرب و مقام، یہ تو بہت بلند و بالا ہوا کہ اللہ نے ان کو شہادت کی سعادت بھی عطا کی، لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی عطا کی، اور پھر یہ 25 کی رات ان بابرکت راتوں میں سے ہے۔ بلکہ تفسیر کشف الرحمن، جو ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہوئی ہے کہ نزہۃ المجالس کے مؤلف اپنے والد کا ایک تجربہ لکھتے ہیں کہ جس سال رمضان المبارک کی پہلی تاریخ جمعۃ المبارک کو ہو تو اس سال لیلۃ القدر 25 کی رات کو آتے ہیں، تو یہ یقیناً ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات تھی۔ لیکن جہاں ان کی شہادت ان کے لیے ایک بڑی سعادت ہے، وہاں ارباب اقتدار، عامت الناس، میرے اور آپ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا عبدالشکور صاحب بہت نیک، صالح، درویش صفت، عظیم الانسان تھے، ایک عالم دین تھے، ایک داعی قرآن و سنت تھے، ایک اچھے مبلغ تھے، صحیح العقیدہ عالم دین اور بہترین قرآن و سنت کے ترجمان تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کمال کے اخلاص والے آدمی تھے کہ حج کے موقع پر بھی جو گزشتہ سال جن لوگوں نے حج کیا، ان حجاج نے ہمیں بتایا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے رقم متعین تھی، اس میں سے جو ہمارے حصے کے 10-20 روپے بھی بچے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے ہمیں واپس کیے ہیں، ورنہ وہاں پر عام طور پر لوگ جو عمارتیں وہاں جا کر لیتے ہیں حجاج کے لیے، اور اس میں یقیناً ہمارے مذہبی امور جایا کرتے ہیں اور وہ وہاں اس کا باقاعدہ ان سے حصہ لیتے ہیں۔ مولانا ان تمام چیزوں سے بالا اور پاک اور صاف ہو کر انتہائی انسانی ہمدردی اور حجاج کے ساتھ بھرپور تعاون، اور جتنی ان لوگوں کو خیر ان کے واسطے سے آس پہنچ سکی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ شاید میں یہ کہہ دوں تو بے جانی کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے اچھے لوگ بھی مذہبی امور کے وزیر بنے ہیں، لیکن ان میں مولانا کا کردار بہت نمایاں تھا، بہت اعلیٰ تھا، بہت بلند و بالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ان سے لینا تھا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایسے ہی مولانا کے ایک اور بہت بڑی خوبی اور عظیم المرتبت خوبی کہ محترم مولانا اکبر چترالی نے گزشتہ دنوں ناموس صحابہ بل پیش کیا تھا۔ اس بل پر جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، حوصلے اور ہمت سے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بالخصوص ایک کنونشن میں مولانا کی ایک تقریر بہت اہمیت کی حامل تھی، جس میں انہوں نے بڑے یعنی ببانگ دہل اور برملا اور بغیر کسی کی ملامت کی رعایت کیے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور، صحابہ اہل بیت کے حضور سرخ روح ہونے کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے کام کیا، آج ہمارے اس قدم اٹھانے سے اور اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش ہونے سے ان کی روحیں یقیناً خوش ہوں گی۔ تو اللہ نے مسلک کے حوالے سے بھی، دینی خدمات کے حوالے سے بھی ان سے بہت بڑا کام دیا ہے۔ بے باکی کا عالم ان کا یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ اقتدار کا ایک حصہ ہے، کھل کر وہ بات کہہ دیتے تھے جو بات انہیں حق سمجھ آتی تھی، بے شک وہ حکومت کے حق میں جائے یا حکومت کی مخالفت میں جائے، اس کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ عالم دین تھے۔ اس کا جہاں جن لوگوں کو اس کا بڑا احساس ہوا، ایک تو یہ ہے کہ تمام دینی اور مذہبی حلقے وہ کسی سے بھی متعلق ہوں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا صالحہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما تھے
पूरी जमीयत के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है। बिलखुसूस हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त पीडीएम के सरबराह भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह भी हैं, और यूं समझ लीजिए कि मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद और रहनुमा है। उनके लिए एक बड़ा सानिया है कि जो लोग उनके दस्ते बाजू थे, जो लोग उनके मुआविन थे, जो मजहबी उमूर में उनके साथ देने वाले थे, उनमें से एक मौलाना अब्दुल शकूर का इसमें गिरामी नाम नामी है। हम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की इन तमाम खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब और ऐसे ही तमाम जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान, और फिर इसी तरीके से मौलाना के अहल खाना, मौलाना का एक बच्चा मोहम्मद इब्न अब्दुल शकूर और बाकी उनके जितने अज्जा अकरबा अहल खाना हैं, सबके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मौलाना के दर्जात बुलंद करे। आखिर में एक गुफ्तगू जो अरबाब इक़्तिदार से मुताल्लिक है मुख्तसरन, वो ये है कि ऐसे इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, वहां की सड़कों पे जरा जरा जगह पर यकीनन कैमरे भी फिट हैं, और हर जगह पर एजेंसियों के लोग भी खड़े होते हैं, इन तमाम मामलात को देखते भी हैं, और फिर वहां की रोडों पर चलने वाली ट्रैफिक के लिए यकीनन स्पीड भी मुतय्यन है कि कौन कितनी रफ्तार में यहां गाड़ी चला सकता है। इतनी तेज रफ्तार किसी डाले का आना और आकर मारना, और फिर उस वक्त तक अभी उसको वाजे नहीं किया गया कि डाला किसके नाम का है और इसका मालिक कौन है और उसके अंदर जो लोग थे वो कौन थे। और उन लोगों ने ये इतना बड़ा सानिहा, अक्सर सुनने में ये आया है कि इस रोड पर गरीबों की गाड़ियों के साथ जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, जो वहां के यूं समझ लीजिए वज़रा, मुशीर और इस टक्कर के लोग होते हैं, वहां से गुजरते हुए ये हादसा करते हैं। तो इसकी वजाहत हुकूमत को करनी चाहिए और इसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए। दूसरा यह है कि अरबाब इक़्तिदार का एक हिस्सा थे मौलाना। अगर इक़्तिदार में मौजूद एक वजीर के साथ ये ज्यादती होती है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और उनका अलमनाक सानिहा पेश आता है, तो इस पर पूरी गौर के साथ तह तक पहुंचना चाहिए कि ये एक हादसा है या किसी साजिश का नतीजा है, या ये है कि कोई एक और ताकत है जो आकर इस तरीके से इकदाम करती है कि इस्लामाबाद में उसको कोई पूछने वाला भी ना हो। ये तमाम चीजें मुहिम्मा हैं और ये सारी चीजें काबिल गौर हैं। इसलिए मैं अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करूंगा कि मुल्क के हालात और हादसात को सामने रखें। इस वक्त हमारा मुल्क किस डगर पर जा रहा है, महंगाई का तूफान है, इंतहाई परेशानी का आलम है, अय्याम ईद हैं। अब आप सोचिए कि हजरत की शहादत के बाद उनके अहले खाना में इस वक्त जो कैफियत है, उनकी ईद का क्या आलम होगा, कैसे गुजरेगी, और फिर सारे मुसलमान यकीनन गमज़दा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना के दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि यकीनन जो नेमत जाती है उसका तदारुक और मुतबादिल मुमकिन नहीं होता, लेकिन रब के इख्तियार में जरूर है। अल्लाह हमें मौलाना का बदल नहीं नेमल बदल नसीब करे, ऐसा नेक साले दरवेश सिफत वजीर जो सर पे अमामा, चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत, सादा सी गुफ्तगू और बिल्कुल फुकरा के लिबास में, मैं कह दूं तो बेजा नहीं। यह एक दौर था कि मुफ्ती महमूद मरहूम को दरवेश सिफत वजीर आला कहा जाता था, और मुफ्ती साहब इसी पगड़ी के साथ, इसी दाढ़ी के साथ, इसी रुमाल के साथ, इसी लिबास के साथ मस्जिद में बैठकर फैसले करते थे, इमामत कराते थे, जुमा का खुतबा भी देते थे, नमाजें भी खुद पढ़ाते थे और फिर इमामत भी खुद कराते थे, और फिर उस वक्त वो वजीर आला भी थे सूबे सरहद के। या फिर अल्लाह ने हमें ये एक विफाकी वजीर दिया जो कुरान पाक का हाफिज भी है, आलिम भी था, हाफिज भी था, कुरान पाक का कारी भी था, खुद तरावी भी पढ़ा रहे थे, और ये इतनी बड़ी सादतें हासिल करके अल्लाह के हुजूर गए हैं। अल्लाह इनके आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमाए, दर्जात इनके बुलंद फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, और इस्लामाबाद जैसे हसास शहर में इस किस्म के सानिहे पर हुकूमत को बगौर देखने की, उस पर फिक्र करने की अल्लाह तौफीक अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल करे, मौलाना का दर्जात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन सुम्मा